Welcome to Asalbana English. It is from 6th class, 2nd chapter, question and answers. First question, why did the dog feel the need for a master? The dog was sick and tired of going about alone in search of food, and he did not feel safe. So he decided to have a master. The dog was sick and tired of going about alone in search of food, and he did not feel safe, so he decided to have a master. Second question, who did he first choose as his master? Why did he leave that master? The dog first chose a wolf as his master, but he found the wolf afraid of the bear, so he left the company of the wolf. The dog first chose a wolf as his master, but he found the wolf afraid of the bear, so he left the company of the wolf. Third question, who did he choose next? Next, the dog chose a bear as his master because he was stronger than the wolf. Next, the dog chose a bear as his master because he was stronger than the wolf. Fourth question, why did he serve the lion for a long time? The dog served the lion for a long time because he had no complaint against him. Secondly, he felt safe and secure. No other wild animal dared to displace him. The dog served the lion for a long time because he had no complaint against him. Secondly, he felt safe and secure. No other wild animal dared to displace him. Question number 5. Who did he finally choose as his master and why? The dog finally chose a man as his master. Even the lion was afraid of man. So the dog was convinced that man was the strongest creature on earth. The dog finally chose a man as his master. Even the lion was afraid of man. So the dog was convinced that man was the strongest creature on earth. Here are blanks. For them, the answers here. This is the story of a dog who used to be his own master. He decided to find a master stronger than anyone else. First, he found a wolf, but the wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was the strongest of all. After some time, the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. To this day, the dog remains man's best friend. Herd of cows, it is a common noun. It refers to many cows. చాలా కౌస్ ఉన్నటువంటి సమూహాన్ని హెడ్ ఆఫ్ కౌస్ అంటారు. ఓకేనా? ఇక్కడ కిందనిచ్చాడు చూడండి, ఫ్లీట్ ఆఫ్ షిప్స్. షిప్స్ యొక్క సమూహాన్ని ఫ్లీట్ ఆఫ్ షిప్స్ అంటారు. ఫ్లవర్స్, ఎక్కువ ఫ్లవర్స్ ఉంటే దాన్ని బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ చిక్స్, ఏ బ్రూడ్ ఆఫ్ చిక్స్. క్యాటిల్, హర్డ్ ఆఫ్ క్యాటిల్. అలాగే స్టిక్స్, ఏ బండిల్ ఆఫ్ స్టిక్స్.
ఆ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిల్లో రాయండి. ఓకే. సిక్స్త్ వన్, ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్. సెవెంత్ వన్, స్కూల్ ఆఫ్ ఫిష్. ఎయిత్ వన్, ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ వుల్ఫ్స్. వుల్ఫ్ ఒకటైతే, వుల్ఫ్స్ అంటే ఎక్కువైతే వుల్ఫ్స్ అన్నమాట, ప్లూరల్ అన్నమాట. ఈ ఆన్సర్స్ ఆ బ్లాంక్స్లో రాయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నౌన్స్ ఇచ్చారు. ఆ నౌన్స్కి నెస్ కానీ ఐటీవై కానీ చేరిస్తే కొన్నిటికి టీవై, కొన్నిటికి వై చేర్చడం అన్నమాట. ఆనెస్టీ వై మాత్రమే చేరుస్తాం. అలాగే కైండ్నెస్ NESS కలుపుతాం. అలాగే క్రూయలిటీ, ఇక్కడ క్రూయల్ ఉంది, ITY చేరుస్తాం. నెక్స్ట్ కామ్నెస్ NESS చేరుస్తాం. తర్వాత దానికి సాడ్నెస్ NESS చేరుస్తాం. తర్వాత దానికి యాక్టివిటీ ITY చేరుస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ ITY చేరుస్తాం. ఈ కింద ఉన్న వాటిని చూసి అక్కడ పైన బ్లాంక్లో రాయండి. ఓకే. సిన్సియారిటీ, ఇక్కడ కూడా ITY చేరుస్తాం. అంటే ఈ తీసేసి చీర్ఫుల్నెస్ NESS చేరుస్తాం అంతే. బిట్టర్, దీనికి కూడా NESS చేరుస్తాం. సెన్సిటివిటీ, ఇక్కడ ఈ తీసేసి ITY రాస్తాం. తర్వాతది గ్రేట్నెస్ NESS రాస్తాం. ఓకే. ఇక్కడ ITY చేర్చిన వాటిల్లో యాక్టివిటీ, అక్కడ ఈ తీసేసి ITY పెడతాము. నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ కూడా ఈ తీసేసి ITY పెడతాము. తర్వాత సిన్సియర్లో కూడా ఈ తీసేసి ITY పెడతాము. తర్వాత 11th వన్ సెన్సిటివిటీ, దీనిలో కూడా ఈ తీసేసి ITY పెడతాం. ఓకే. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటితో నౌన్ తయారు చేయడం అన్నమాట. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా యాడ్జెక్టివ్స్ అన్నమాట. ఈ యాడ్జెక్టివ్స్కి ఆ యొక్క పదాలు చేరిస్తే అవి నౌన్స్ అవుతాయి. ఓకే. దీనిలో 12 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో కొన్ని 6 ఏమో హారిజంటల్గాను, మిగిలినవి 6 వర్టికల్గాను ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడాను డిస్క్రైబ్ గుడ్, హ్యాపీ అనేటువంటి పదాలని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. మొదటి అక్షరాలు ఇక్కడ ఇచ్చున్నాయి. వాటిని బట్టి మీరు ఎక్కడెక్కడ వర్టికల్గా, హారిజంటల్గా ఉన్నాయో చూసి రాస్తారు. ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాను. ఇక్కడ చూడండి, వాటిల్లో మీరు చూసుకొని మీరు రాసేయచ్చు. ఓకే. ట్రై చేయండి ముందు, తర్వాత ఆన్సర్స్ చూడండి.
ఇక్కడ డాగ్ ఫ్యామిలీని గురించి రాశారు. మీరు ప్రాజెక్ట్కి ఈ డాగ్ ఫ్యామిలీ గురించి మీరు దానిలో రాస్తారనమాట. ప్రాజెక్ట్ తయారు చేయండి. ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పండి, రాస్తారు. ఈ బ్లాంకులో ఉన్న వాటికి ఇక్కడ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ కింద ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ చూడండి. వీటిల్లో కూడా బ్లాంక్స్కి ఆన్సర్స్ కింద ఇచ్చాను, వాటిల్లో చూసి బ్లాంక్స్లో రాయండమ్మా. ఈ ఫ్యామిలీ ట్రీ ఆఫ్ డాగ్స్లో కార్నివర్స్లో మీకు పిక్చర్ ఉంది టెక్స్ట్ బుక్లో, అది చూసి వేయండి.